اسرائیلی فوج حیوانیت پر اتر آئی، غزہ میں اسپتال پر فضائی حملہ، 500 افراد کو شہید کر دیا، شہداء کی تعداد 3000 سے تجاوز کر گئی، زخمیوں اور شہداء میں بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد شامل۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے تاریخ میں کبھی اتنا خوفناک حملہ نہیں کیا، پورا اسپتال ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ کینیڈین وزیر اعظم نے حملے کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ جسٹن ٹروڈو نے کہا اسپتال پر حملے کی خبر انتہائی خوفناک ہے، اسپتال پر حملہ ناجائز ہے۔ مصر کی بھی شدید مذمت، جنگی جرائم پر اقوام متحدہ کی اسرائیل کو تنبیہ، کہا جبری نقل مکانی انسانیت کے خلاف قابل سزا جرم ہے۔ آرمی چیف کا فلسطینیوں کے موقف کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، غزہ پر بمباری سے جانی نقصان پر تشویش کا اظہار۔ آرمی چیف نے کہا فلسطینی عوام کو پاکستانیوں کی مکمل سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت حاصل ہے، مسلمانوں کے مقدس مقامات پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے حمایت جاری رکھیں گے۔ کانفرنس میں غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف جاری کارروائیوں کا بھی جائزہ۔ آرمی چیف نے کہا ذخیرہ اندوزوں، اسمگلرز اور کارٹلز کے خلاف کارروائیاں مزید تیز ہوں گی، ملک کو معاشی سرگرمیوں کے منفی اثرات سے نجات دلائی جائے گی۔ شرکاء کی غیر قانونی تارکین کو ملک بدر کرنے کے فیصلے کی حمایت۔ آرمی چیف کی غیر قانونی تارکین کی باعزت و محفوظ وطن واپسی یقینی بنانے کی ہدایت۔ نگران وزیر اعظم اور روسی صدر کی ملاقات۔ ولادیمیر پوٹن نے کہا خطے کی معاشی ترقی کے لیے سلامتی یقینی بنانا ضروری ہے، پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینا چاہتے ہیں۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان اور روس یکساں موقف رکھتے ہیں، توانائی کے شعبے میں روسی سرمایہ کاروں کا خیر مقدم کریں گے۔ نگران وزیر اعظم کی چینی صدر کے عالمی رہنماؤں کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے میں بھی شرکت۔ نگران وزیر اعظم کی عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی ملاقاتیں۔ چینی تھنک ٹینک سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کسی کو بھی پاک چین تعلقات متاثر کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ عسکری ٹاور جلاؤ گھیراؤ کیس، لاہور ہائی کورٹ میں خدیجہ شاہ سمیت دیگر کی ضمانتوں پر فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ عدالت نے وکلا کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ محفوظ فیصلہ سنائے گا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے شاہ محمود قریشی کی عدم پیروی پر خارج دونوں ضمانتیں بحال کر دیں۔ عدالت نے 20 اکتوبر کو پولیس کو نوٹس جاری کر کے دلائل طلب کر لیے۔ شاہ محمود قریشی کے خلاف احتجاج کے تناظر میں تھانہ کھنہ میں دہشت گردی کے 2 مقدمات درج ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں خاور مانیکا کی ضمانت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ خاور مانیکا نے اینٹی کرپشن کی طرف سے مقدمے میں ضمانت کی درخواست دی۔ خاور مانیکا پر قبرستان کی زمین پر قبضہ کرنے کا الزام ہے۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی مشکل میں، سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کا بیان سامنے آ گیا۔ کہا چیئرمین پی ٹی آئی سائفر کے ذریعے فوج کی ہائی کمان پر دباؤ ڈالنا چاہتے تھے۔ سائفر پر اسپیکر کی غیر قانونی رولنگ وزیر اعظم کے ہدایت پر دی گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کی کاپی حاصل کی، بعد میں کہا کاپی گم ہو گئی۔ شاہ محمود قریشی چیئرمین پی ٹی آئی کو پہلے ہی آگاہ کر چکے تھے۔ سابق وزیر اعظم سائفر کو ایک غیر ملکی سازش کے طور پر عوام کے سامنے پیش کرنا چاہتے، خود کو مظلوم ثابت کرنا چاہتے تھے۔ سابق سفیر اسد مجید کا بیان بھی ریکارڈ۔ اسد مجید نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی نے ملک کے کمیونیکیشن سسٹم کو نقصان پہنچایا۔ 28 گواہوں کی فہرست سامنے آ گئی۔ تحریک انصاف شفاف الیکشن کے لیے ہر ممکن تعاون کو تیار، حکومت کے سامنے اپنے تحفظات رکھ دیے۔ نگران حکومت کا تحریک انصاف کی قیادت سے رابطہ۔ وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کی سابق وفاقی وزیر شفقت محمود کے گھر آمد۔ آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے گفتگو۔ شفقت محمود نے کہا شفاف الیکشن کے لیے تمام جماعتوں کو یکساں ماحول فراہم ہونا چاہیے۔
तहरीक इंसाफ को बराबरी की सतह पर मौक़े नहीं मिल रहे, इंतखाबी मुहिम चलाने की भी इजाज़त नहीं, दीगर जमातों को जलसों की खुली आज़ादी है। कौमी सतह पर मुफाहमत के फ़रोग़ का इन्हिसार जमहूरियत के तसलसल पर है। कौमी मुफाहमत तहरीक इंसाफ की शमूलियत के बगैर मुमकिन नहीं। सदर आरिफ अलवी से भी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात, सदर को चेयरमैन पीटीआई का पैगाम पहुंचाया, सदर पर मुज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए जोर दिया। फजलुर रहमान ने सियासी गुंजाइश का फॉर्मूला पेश कर दिया। जमहूरियत की मजबूती के लिए तमाम जमातों को तजवीज़ दे दी। सरबराह JUI ने कहा, तमाम जमातें एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें। वक्त आ गया है सियासतदान और सियासी जमातें बालिग नज़री का मुजाहरा करें। इख्तिलाफ राय के बावजूद सियासी गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। सियासी मंशूर देना सबका हक है, मगर अव्वलीन तरजीह पार्लियामेंट की बालादस्ती है। गुंजाइश पैदा न की तो नुकसान सबका होगा। सियासी इंतशार से जमहूरियत मजबूत होगी। न मुल्की मसाइल हल होंगे, गुंजाइश का फ़ायदा किसी एक को नहीं, तमाम जमातों को होगा। मसाइल का हल किसी एक जमात या शख्स के पास नहीं। उधर इसहाक डार की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां तेज तर, मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत मुतहरिक। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात, कहा नवाज शरीफ की क़यादत में अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे, मुल्क को मुआशी तबाही के गड्ढे से निकालेंगे, फिर साबित करेंगे सब ठीक हो सकता है। मरियम नवाज की भी ताजरों से मुलाकात, नवाज शरीफ के विजन से कारोबारी बरादरी को आगाह किया। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ का एजेंडा मईशत की बहाली है। नवाज शरीफ मिसाक़े मईशत को ताबीर देंगे, इदारों की फिर से तामीर करेगा, कारोबार में आसानी पैदा की जाएगी। इरफान सिद्दीकी कहते हैं, नवाज शरीफ की वापसी पर मनफी क़यास आराइयाँ करने वाले थोड़ा इंतज़ार करें, नवाज शरीफ वापस पहुँचकर कानूनी तकाज़े पूरे करेंगे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ भारत में नामुनासिब रवैया, PCB का ICC से एहतजाज। सहाफ़ियों के वीज़ों में ताख़ीर और शायकीन को वीज़े जारी न करने पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तानी खिलाड़ी इन्फेक्शन में मुब्तला, अब्दुल्ला शफीक को बुखार हो गया। शाहीन अफरीदी और उसामा मीर भी बुखार में मुब्तला। शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के लिए तमाम वसाइल गोएकार लाए जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हुक्म, आम इंतखाबात से मुतालिक अहम इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, इंतखाबी अमल में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, गफलत बरतने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सियासी लिहाज से सरकारी मुलाजमीन की तरफदारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती, दुनिया भर में रैलियाँ। लंदन, फिलिपाइन और नीदरलैंड्स में आवाम सड़कों पर, इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली में भी गजा के हक में मुजाहिरा। मोदी की इंतहा पसंद पुलिस ने मुजाहिरीन को पकड़ लिया। मॉस्को में फ़लस्तीनी सफारतखाने के बाहर फूल रखे गए। व्हाइट हाउस के सामने फ़लस्तीनियों के हक में यहूदियों का बड़ा मुजाहिरा। जंग बंदी का मुतालिबा, कोलंबिया ने इसराइली सफीर को मुल्क बदर कर दिया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि यहाँ जितने लोग इकट्ठे हैं, वो उस नवाज शरीफ के साथ मीटिंग थी लाहौर में। जब वो नवाज शरीफ साहब बड़े मुश्किल में थे, तो मैंने कहा जी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा है कि जो जो यहाँ पर ये बैठे हैं, इन सब के नाम लिख दो, ये बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। नवाज शरीफ के जलसे में आए, जन्नत पाएं। मुस्लिम लीग नून के साबिक MN असदुर रहमान रमदे जन्नत के टिकट कंफर्म करने लगे। कॉर्नर मीटिंग में अजीबो गरीब खिताब, कहा नवाज शरीफ का इस्तकबाल करें, जन्नत में जाएं। पंजाब में ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10 से 15% कमी। मोहसिन नकवी का कहना है, दालों की कीमतों में 20 से 30 रुपए कमी आएगी। आटे की फी थैला कीमत में भी 10 रुपए कमी होगी। घी एसोसिएशन ने 15 रुपए फी किलो कमी का ऐलान किया। पोल्ट्री एसोसिएशन ने चिकन और अंडों की कीमतें कम करने का कह दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टाकरे से पहले कौमी टीम की कड़ी प्रैक्टिस। चन्नास्वामी स्टेडियम में खूब हाथ पांव खोले, टीम की मौज मस्तियां भी जारी। बारबेक्यू खाने पहुंच गई, रेस्टोरेंट स्टाफ तस्वीर बनवाता रहा।
पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन मुस्ताफी अपना इस्तीफा सदर PHF को भिजवा दिया। इस्तीफे की वजह ज़ाती मसरूफियात करार दी। सदर PHF ने इस्तीफा मंजूर कर लिया।